Good morning, everybody. A very warm welcome to our channel Litmaster. Today we are going to handle with the topic New Criticism as part of 5th semester BA English Language and Literature core course Methodology of Literature. In the last class we have discussed formalist approaches, and the first formalist approach, Russian formalism. Today we are going to discuss American New Criticism. We could not find out so much differences between Russian formalism and American New Criticism. These two were formal part of formalist approaches, which means that in the last class we discussed they focused on the forms of the literary text. Without giving further introduction to the topic, we can directly move into the chapters. So the first part is context of New Criticism. New Criticism is an American critical movement which began in the 1930s and played an important role in American literary criticism until the end of 1960s. So we can say that this movement have an impact on American literary criticism over 30 years. 30 വർഷത്തോളം അമേരിക്കൻ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസമാണ് അമേരിക്കൻ. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമേരിക്കൻ. And the literary criticism of T.S. Eliot, we know T.S. Eliot was an eminent literary critic, poet and playwright, and in every realm of literature he has a face, or he has a hand of his own. And I.A. Richards, a famous literary critic, and I.A. Richards' Principles of Literary Criticism 1924 and Practical Criticism 1927 were crucial. These two books were very important, which paved the way for New Criticism, and also the literary text of T.S. Eliot. Eliot's redefinition of tradition in his essay Tradition and Individual Talent, which is a famous essay which was published in 1919 in his collection of essays The Sacred Woods. His collection of essay in which the tradition and individual talent is published is The Sacred Woods. So your first question in today's class is which is the text published in 1919 by T.S. Eliot. His making of critical concepts. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ട്രഡീഷൻ, ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് 6th സെമസ്റ്ററിലെ ട്രഡീഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ട്രഡീഷൻ അദ്ദേഹം റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ട്രഡീഷൻ, നമുക്കത് അപ്പോൾ പറയാം. ആൻഡ് ഹിസ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് correlate means without any fallacies we could find out the objective things of that literary text. ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെത്തിലേക്ക്, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ് റീഅസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജാക്കോബിയൻ ആൻഡ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി ഹാഡ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. T.S. Eliot ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ, അതേപോലെ തന്നെ ജാക്കോബിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒക്കെ പിന്നെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ റീഅസസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ഡൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് T.S. Eliot ആണ്. ഇന്ന് ജോൺ ഡണ്ണിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. T.S. Eliotൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹിം ഇൻ അവർ ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു T.S. Eliotൻ്റെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന പുസ്തകം. ഹാംലെറ്റ് എന്ന ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഡ്രാമയെയും ആ ഡ്രാമയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിലും അദ്ദേഹം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് പിന്നീട് പറയാം.
that any early stages of new criticism. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് these two prominent icons, T.S. Eliot and I.A. Richard, they paved the way for new criticism. They laid the foundation for new criticism. But the term new criticism was coined by Joe Elias Pingarn in 1910 in protest against the pedantry of American academic scene. അമേരിക്കൻ അക്കാദമിക് സീനിലുണ്ടായിരുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുക കുറേ അസ്ഥിരതകൾക്കെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള പദം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് എത്തിയിരുന്നില്ല. But John Crowe Ranson, he is the prominent person. We will not him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആ പേര് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ജോൺ ക്രൗ റാൻസൺ. Ranson's essay Criticism Incorporated, published in 1937, gave the literary movement an identity. He gave an identity to this literary movement. According to him, criticism should become more scientific or precise and systematic. Criticism should be scientific and precise and systematic. However, the movement got its name from John Crowe Ranson's book The New Criticism Text. ജോൺ ക്രൗ റാൻസൺസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, റാൻസമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. അതിലൂടെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന ടേം, ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ബുക്ക് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1941. അപ്പോൾ 1941 കൂടി, ഇതിന് മുമ്പ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ 1941 ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കം എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ എ ലിറ്റററി എന്താ പറയുക ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു ജാൻഡറായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ്. Cleon Brooks and Robert Penn Warren text books Understanding Poetry and Understanding Fiction. Understanding Poetry 1938 and Understanding Fiction 1943. ഈ രണ്ട് പേര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സിൻ്റെ എസ്സേ നമുക്ക് 6th term പഠിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് റോബർട്ട് പെൻ വാരൻ നെക്സ്റ്റ്, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണ്. ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. And these were greatly helped new criticism to become and then current method of the teaching literature in American colleges for the the next 2 or 3 decades. And these two books were the textbooks to the teaching literature of in American colleges for the next 2 or 3 decades. Other important new critics are Alan Tate. അലൻ ടേറ്റ് വളരെ പ്രശസ്തനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. R.P. ബ്ലാക്ക്മർ ആൻഡ് വില്യം കെ വിംസാൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു അതേപോലെ ഐറണി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. What are the features of new criticism? In the last class we discussed what are the features of Russian formalism. Features are the same, we could find out it. They considered a poem or a literary work in isolation as self-contained object. The first feature is that a literary piece or a literary work is a self-contained object. There is no relation to society, there is no relation to history, there is no relation to author's intention, there is no relation to reader's calculations. So it is an object, self-contained object. എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അതിന് വേറുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ടോ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. That is, they regarded a poem as an independent and self-sufficient verbal object. The first law of criticism, according to John Crowe Ranson, is that it should be objective. Criticism should be objective. We said that a literary text is a self-contained object. It is a self-contained object, and then the criticism should be objective concerning to that object. There is no other
theories, objects, ideas which is related to the subject. No such things should influence this object. So it should be objective. There is no nonsense of subjectivity there. In analyzing and evaluating a literary work, they were not concerned with the biography of the author, the historical conditions at the time of the making of the work, or its emotional effects upon the reader. ഇതൊന്നും ഇതിൽ പ്രാധാന്യമില്ല. ഹിസ്റ്ററി, ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓതർ. ഇപ്പോൾ അന്ന കരീന എന്ന പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓതർ വന്നേക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും അതിൽ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓതർ ഉണ്ട് എന്ന്. എൻ്റെ കഥ തന്നെ, ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ കഥ എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ കഥ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ക്രിട്ടിക് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കഥ എന്നത് ഒരിക്കലും മാധവിക്കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് not related to Madhavikutty. Madhavikutty or the Kamala or the person or the character in the novel is a single character who has any relation to history, biography, religion, nothing else. ഒന്നുമായിട്ട് ഒരാൾക്കും ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം. ആ തോന്നലിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കുകൾ പറയുന്നത്. And the second element or the feature is that the procedure that the new critics followed in explication or close reading is explication and close reading. Explication എന്താണ്, ക്ലോസ് റീഡിങ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്, അതായത് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ദിസ് മീൻസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് സറ്റിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് എ വർക്ക്. ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ എലമെൻറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ്, കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, ഉള്ളിലുള്ളതിന് മാത്രം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് the new critics viewed literature as a special kind of language which is directly opposite to the language of science and the other practical subject. Other feature is that language of science and language of literature is different. Their explicative procedure is to analyze meanings and interactions of words, figures of speech and symbols. In literary criticism, there may be figure of speech, symbols, metaphors, paradoxes, ironies, and the what is the procedure or the procedure in literary criticism is analyzing the meaning of these literary devices, not any other. In scientific language, we know that what scientist or the writer intends is that to give a plain and direct explanation of or details of the thing he want to explain. അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് ഡയറക്റ്റായി നമുക്ക് നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് ലാംഗ്വേജിൽ ദർ വർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് interlocated in this literary text. And the fourth thing is that the difference between various types of literature runs, though recognized, has no important role in new criticism. ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത കഥ, കവിത, പിന്നെ ഡ്രാമ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ജാൻറുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. The essential element of any literary work are words, images and symbols rather than character, thought and plot, irrespective of which genre it belongs to. അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട്, പിന്നെ തോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. മറിച്ച് വേർഡ്സ്, ഇമേജസ്, സിമ്പൽ, ഇത് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് റഷ്യൻ ഫോർമലിസവുമായിട്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഡിസിമിലറായി മാറുന്നു. ഒപ്പോസസ്, ചെറിയ ഓപ്പോസിറ്റ്. അവർ പ്ലോട്ടിനെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നു, ഇവിടെ പ്ലോട്ടിനെ പരിഗണിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഇവർ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കുകൾ വേർഡ്സ്, ഇമേജസ്, സിമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ആസ് ദെയർ ലിറ്റററി ഡിവൈസ്, but in new criticism they do not consider plots as literary device.
and they only focus on words, images, symbols rather than character, thought, or plot. And in his essay of 1951, the formalist critic Cleon Brooks asserted that form is meaning. Very, very famous quotation of Cleon Brooks. Cleon Brooksന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള quotation-ആണ് ഫോം ഈസ് മീനിങ്. വാട്ട് ഈസ് മീനിങ്? ഫോം ഈസ് മീനിങ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോം തന്നെയാണ് മീനിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കോട്ട്. സോ ദർ വർ ടു ഫാലസീസ്, രണ്ട് ഫാലസികളുണ്ട്. അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ടേമുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി, രണ്ടാമത്തത് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി. അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്താണിത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വില്യം കെ വിസ്മാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാലസികളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വില്യം കെ വിംസാറ്റ്, an important theoretician among the new critic, is notable for two essays written with Monroe C. Baddesley. ആ രണ്ട് പേരാണ്, മൺറോ സി ബാഡസ്ലിയും പിന്നെ വില്യം കെ വിംസാറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. The essays are The Intentional Fallacy and The Affective Fallacy. വളരെ പ്രശസ്തമാണ്, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം. Published in the years 1946 and 1949 respectively, and later reprinted in the book The Verbal Icon. വെർബൽ ഐക്കൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ റീപ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ, രണ്ട് എസ്സേസ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. എന്താണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി? In the years 1946 and 1949 respectively, and the later it is repetition of that line. The intentional fallacy refers to the errors of interpreting and valuing a literary work in the light of what the critic believes was the author's aim or the intention of the authors in writing the work of art. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. Intentional fallacy refers to the error of interpreting. It is an error of interpreting and evaluating a literary work. ലിറ്റററി വർക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഫാലസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക്, എറർ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. വർക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദ ക്രിട്ടിക് ബിലീവ്സ് വാസ്. ക്രിട്ടിക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്, ആ ക്രിട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം വാസ് ദ ഓതേഴ്സ് എയിം, അതാണ് ഓതർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓർ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓതർ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ആർട്ട്. ഈ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ വരക്കുന്ന സമയത്ത്, എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുത്തുകാരൻ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരിക, ഇതൊരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി, ഇതായിരുന്നു ഓതർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത്, ഇതായിരുന്നു ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന തെറ്റായ ധാരണ, ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി. They saw this as misleading because it diverted attention away from the text itself to external matters such as the author's life. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. They saw, ക്രിട്ടിക്സുകൾ അങ്ങനെ കാണുന്നു, ദിസ് ആസ് മിസ്ലീഡിങ്. ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കുകൾ ഇത് മിസ്ലീഡിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡൈവേർട്ടഡ് അറ്റൻഷൻ അവേ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ എന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കൃതി, നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നതായിരിക്കാം. അവരുടെ ലൈഫ്, ഇപ്പോൾ നാലപ്പാടുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വിവാഹം, ആ വിവാഹമൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് അത് നേരിട്ട് നാലപ്പാട് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ പോലെ നമുക്ക് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടെക്സ്റ്റ്, എഴുതപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റിൽ ഒതുങ്ങണമെന്നാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ദ ഓതേഴ്സ് ലൈഫ് ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് ദ വർക്ക്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്ക് അതാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അത് പാടില്ല, ടെക്സ്റ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ്, വിംസാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബാഡസ്ലിയും കൂടെ പറയുന്നു, അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ലേ solely within the words on the page. There is no relation to the life of the author. There is no relation to the biography of the leader. There is no relation to the social context of the writer. There is no relation to the intention of the reader എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇനി ഏതാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇനി അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഫക്റ്റീവ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സ് അപ്പോൺ ദ റീഡർ. ഒരു കഥ ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ദ റീഡർ. ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് വാണ്ടഡ് ക്രിറ്റിസിസം ടു ബി മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റീഡറുടെ ഇഫക്ട്സ്, എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ്, ഇഫക്ട്സ് അപ്പോൺ ദ റീഡറിൽ എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ് ഈ ഒരു കൃതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പോൾ ഇന്ന ഇഫക്റ്റ് അത് റീഡറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന രീതിയിലാണത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമല്ലാത്ത കുറേ അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺ ദ റീഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വായനക്കാരെ മുഴുവൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ അഫെക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പിന്നെ അവരുടെ എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുക. ആ വർക്കിന് അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക, ഇത് പാടില്ല എന്നതാണ് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി. സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ സം ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് അനലൈസ് ദ ടേംസ് ഇൻ ദെയർ ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേമുകൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പ്രേസ്ഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ടെൻഷൻ, ഐറണി, പാരഡോക്സ് ആൻഡ് ആംബിവാലൻസ്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ടേമുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താ നോക്കുക നമുക്ക്. ഐറണി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ്സ് ടു എനി ഇഷ്യൂ. ഒരു ഇഷ്യൂവിന് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റായ സൈഡുകൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത, ഇപ്പോൾ നീറോ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് റോം കത്തുമ്പോൾ നീറോ വീണ വായിക്കുകയായിരുന്നു. റോം കത്തുമ്പോൾ നീറോ വീണ വായിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഐറണി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഐറണി ഉണ്ട്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ. റോം കത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് തീയണക്കാൻ, നീറോ അന്നത്തെ റോമിലെ രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവായ നീറോ റോം കത്തുന്ന സമയത്ത് ആ തീയണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വീണ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഒരു ഐറണി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐറണിയും പാരഡോക്സും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. കോൺട്രാഡിക്റ്ററി, നേരെ കോൺട്രാഡിക്റ്ററി ആകുമ്പോൾ അത് പാരഡോക്സ് ആകും. കോൺട്രാഡിക്റ്ററി അല്ലാതെ വരുന്ന ഇത് ഐറണികൾ ഉണ്ടാവാം. ഗുഡ് പോയട്രി ഈസ് ആൾവേസ് ഐറണിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോൺ ഈസ് ആംബിവാലൻറ്റ്. പലപ്പോഴും ഗുഡ് പോയട്രി എന്തായി മാറും? പിന്നെ ഐറോണിക് ആയിരിക്കും. ഐറോണിക് അത് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് ആൻഡ് ഐറോണിക് എന്ന് ക്ലയാൻ ബ്രൂക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് എന്ന എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, പാരഡോക്സ് ഈസ് എ സെൽഫ് കോൺട്രാഡിക്റ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. When done writes that thou shall die. It is one of the lines written in the John Donne's poetry. In this line he says that death thou shall die. What it means, that thou shall die? He is using a paradoxical statement to come to terms with the idea of life after death. He is intended to say life has there is a life after the death. He is indicating the life after death. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഡെത്ത് യു ഷാൾ ഡൈ, മരണമേ നിനക്കും ഒരു മരണമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് കൂടെ അതിലുണ്ട്. പാരഡോക്സ് became established as a widely used critical term with the publication of Cleon Brooks' The Well-Wrought Urn 1947. Very famous book, Well-Wrought Urn. 1947 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സിൻ്റെ ദ വെൽ റൗട്ട് ഏൺ എന്ന, റൗട്ട് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു ടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. വെൽ റൗട്ട് ഏൺ ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്സിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ എസ്സേയാണ്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
paradox, the language of paradox, the language of poetry is language of paradox എന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു എസ്സേ ആണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം വെൽ റൗട്ട് ഏൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം നിങ്ങൾ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോയട്രിയിൽ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ കീറ്റ്സിൻ്റെ കവിത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രേഷ്യൻ ഏണ്, നന്നായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഏണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായ 10 എഴുത്തുകാരെ, 10 കവികളുടെ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന് ജോൺ ഡൺ ഉണ്ട്, ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ട്, ജോൺ ഡൺ ഉണ്ട്, അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഉണ്ട്, T.S. എലിയറ്റ് ഉണ്ട്, തോമസ് ഗ്രേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 10 പേര്, മിൽട്ടൺ ഉണ്ട്, വളരെ പ്രശസ്തരായ 10 പേര്, W.B. യേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 10 പേരും എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹെർസേ ഓഫ് പാരഫ്രൈസിങ്. ഹെർസേ ഓഫ് പാരഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഫ്രൈസിങ് ചെയ്യുക, പരാവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കവിത നമ്മൾ 2 ലൈൻ ചെന്നിട്ട് പരാവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമല്ലോ. പരാവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധമാണ്, കവിതാ നിഷേധം, ദൈവനിഷേധം എന്നാണ് ഹെർസേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് അത്രയും വലിയ തെറ്റാണ്, നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം. കാരണം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്ങുകളുണ്ട്, പാരഡോക്സസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു മീനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. വി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സിമിലർ or a single meaning for one poetry or one pieces of poem or one line of poem. So he says that in the book, the language of poetry is the language of paradox. അതിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാനനൈസേഷൻ എന്ന ജോൺ ഡണ്ടിൻ്റെ കവിതയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കാനനൈസേഷൻ എന്ന പദം തന്നെ, കവിത നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലിങ്ങനെയാണുള്ളത്, കവിതയിൽ 2 കവിതാക്കൾ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മരിച്ചു പോയിട്ട് അവസാനം അവർ കാനനൈസേഷൻ, പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദിവ്യ വ്യക്തികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. മരിച്ചുപോയ നല്ല ശുദ്ധാത്മാക്കളെ അവർ ശുദ്ധാത്മാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കും, ദിവ്യാത്മാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. അതൊരു ശരിക്കും ആ കാനനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നന്മയുടെ പേരിലാണ്. നല്ല ആളുകളെയൊക്കെ, ഇപ്പോൾ മദർ തെരേസയൊക്കെ ദിവ്യാത്മാക്കളിൽപ്പെട്ടതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളായിട്ട് പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രണയിക്കുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ദിവ്യാത്മാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, കോൺട്രാഡിക്റ്ററി. അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ കോൺട്രാഡിക്റ്ററി തുടങ്ങും, കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So this is what Cleon Brooks says in the well-wrought urn. So we are moving to tension. It is a term used by Alan Tate to designate the totality of meaning in a poem. It is a word he coined. Alan Tate coined this word to designate the totality of meaning in a poem. He coined the well-wrought urn word. This word was used in well-wrought urn by moving the prefixes from the words extension and intention. There were 2 words, extension and intention, and he removed 2 prefixes, x and int, and there existed one single root word, tension. What is the word meaning? Extension is the literal meaning we know, and intention is the metaphorical meaning. Extension is literal meaning of the word, and what is intention is the metaphorical meaning. And the simultaneous coexistence of the sets of meanings constitute tension. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന simultaneous coexistence of these sets of meaning constitute ടെൻഷൻ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് ടെൻഷൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് അലൻ ടേറ്റ് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് what we can get from the text itself. It has an extension, it has an intention. If we are combining the extension and intention, we could get tension. Okay, this is new critical or the formal approaches to the text.
And the last slide we are discussing close reading. What is close reading? It is the detailed analysis of the complex interrelations and ambiguities of and figurative components within a work. ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംബിക്വിറ്റീസ് മീൻസ് ദ കൺഫ്യൂഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗറേറ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റിനെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യലാണ് ക്ലോസ് റീഡിങ്. ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഡി ടെക്സ്ചർ. ഫ്രാൻസിൽ ഈ വാക്ക് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു വാക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഡി ടെക്സ്ചർ എന്ന പേരിലാണ്. An understanding of a word or a passage with the linguistic devices of paradox, irony, ambiguity and tension. And what close reading means is understanding a word or a passage with the linguistic devices of paradox, irony, ambiguity and tension. And analyze a word. There may be paradoxes, there may be irony, there may be ambiguity and tension. And analyze images, metaphors, symbols and similes, ignoring the intention of the author. We should ignore the intention of the author. Author does not exist. Author has no relation to the text. What we want is we should analyze images, metaphors, symbols and similes, ignoring all other external affairs to the text. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇതിന് ശേഷം ദെറീദിയൻ ക്ലോസ് റീഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 60s ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ജാക്കിസ് ദെറീഡയുടെ ക്ലോസ് റീഡിങ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വാട്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഫോളോഡ്. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ശക്തമായ റീഡിംഗ് ആണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ. എന്നാൽ ദെറീദൻ റീഡിങ് അത് ഒരു പക്ഷേ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ റീഡിംഗ് കൂടെ ഉൾപ്പെടും. പലതരത്തിലുള്ള ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആണ്. ക്ലോസ് റീഡിങ്ങിലൂടെ ദെറീദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഷഫ് എന്നൊരു വാക്ക് കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറ്റ കെട്ടിയ വാക്കുകൾ. കറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെല്ല് കൊയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കെട്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ, ഷീഫ്, നോട്ട് ഷഫ്, ഷീഫ് എന്നാട്ടോ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം, ഷീഫ്. അതിൽ ഷീഫിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നെൽക്കതിരുകൾ കൂടിയതാണ് ഒരു കറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കറ്റ അഴിഞ്ഞു പോയാൽ, കറ്റ അത് ഒന്നായിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു കറ്റ ഒന്നാണ്. ആ കറ്റയുടെ കെട്ടഴിച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഷീഫ് പോലെയാണ് ഒരു വാക്ക് എന്നാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫറെൻ്റായ അർത്ഥമുണ്ട്. അത് കോണ്ടെക്സ്ച്വലാണ്, പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ദെറീദിയൻ കോൺസെപ്റ്റ്. അത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസവുമായി ബന്ധമില്ല. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണിത്. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്. So this is what we have to study today as part of new criticism. And the second question we have to discuss here is that what are the four literary devices that we have to study under this new criticism, which means that we discussed tension, irony, paradox and ambivalence. These were the four four literary devices. And the question is that you have to answer in the comment box. Second question is that what are the literary devices used in new criticism? And the third question is that William K. Wimsatt and Monroe C. Baddeley coined two fallacies. Which are the two fallacies coined by William K. Wimsatt and Monroe C. Baddeley? So we are going to complete today's class. I think that you could understand what I have explained here. If you have any doubt, please ask me directly. My WhatsApp number is 9747687129. If you have any doubt, you please comment on the comment box. I will rightly answer there. So thank you for watching my video. Okay, thank you.